ஏஜ் எவ்வளோ இருக்குது? 4 இயர்ஸ். என்னோட ப்ராப்ளம் என்ன பிஹேவியர்? இது வந்து ரியாக்டிவ் டு கிட்ஸ் அண்ட் ரியாக்டிவ் டு அதர் டாக்ஸ். அதாவது மீன் ரொம்ப ஆங்ஷியஸாக இருக்கும், ரொம்ப ஸ்கேர்ட் அண்ட் ஆங்ஷியஸ். ஏஜ் எப்படி கிட்டனா? 4 4. முன்னாடி அந்த மாதிரி ஏதாவது அப்ரோச் பண்ணியிருக்கு? ஆயிருக்கு. ஃபஸ்ட்டு சின்ன வயசில் வந்து 2 ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ் கூட சண்டை ஃபைட் ஆகிடுச்சு. அதுலேருந்து டாக்ஸை பார்த்தாலே பயம். அண்டு இவன் பேபிஸ் கூட ஸ்டார்டிங்லேருந்து சோஷியலைஸ் ஆகலை. ஸோ அதாவது பேபிஸ் கடிச்சிருக்கேன்? கடிக்கலை, ஆனால் கிட்ஸை பார்த்தாலே ரொம்ப டிஃபென்சிவ் ஆகிட்டு பயங்கரமாக கத்துறான், கடிக்க ஓடுறோம். நம்ம வீட்டில் பேபிஸ் இருக்கா? 2 பேபி இருக்குது, ஆனால் அந்த பேபிஸ் கூட இன்னும் ஃப்ரெண்ட்லி ஆகலை. அதான் நம்ம வீட்டில் இல்லை, என் அண்ணனோட பொண்ணு, அவள் கூட இன்னும் ஃப்ரெண்ட்லி ஆகலை. அவளை பார்த்தாலே கத்துறான். ஹலோ சார். ஹாய் ப்ரோ. ஓகே, இப்போது இவனோட ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்னு சொன்னீங்க? என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது? டாமி வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து கொஞ்சம் டாக் கூட ஒரு சின்ன 2 ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ் கூட விளையாட போகும்போது அந்த ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ் என்ன நல்லா கடிச்சிருச்சு. அதுலேருந்து ரொம்ப டாக்ஸை பார்த்தாலே ஆங்ஷியஸ் ஆகிறான். ஓகே. இப்போ ஏதாவது ஒரு டாக் வந்து இவனை அப்ரோச் பண்ணிச்சுன்னா அவன் கூட ஃப்ரெண்ட்லி ஆகிட்டு ஓரளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கான். பட் ஆனாலும் வந்து ரொம்ப பயப்படுறான். இஸ் வெரி வெரி ஸ்கேர்ட் அண்ட் ஆங்ஷியஸ் அண்ட் டிஃபென்சிவ் ஆகிட்டு கடிக்க போகிறான். ஸோ அனிமல் அக்ரெஷன் இருக்குன்னு. அனிமல் அக்ரெஷன். ஸோ டாக்ஸ் இல்லாமல் வேறு ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் லைக் ஹியூமன் அக்ரெஷன் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கீங்களா? ஹியூமன் அக்ரெஷன் இல்லை. இப்போ ஒரு ஹியூமன் வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக அப்ரோச் பண்ணாங்கன்னா அவன் கூட ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி ஆகிடுறான். ஓகே. கொஞ்சம் சஸ்பிஷியஸாக இருந்தாங்கல்ல, அவங்களும் இவனை பார்த்து பயந்தாங்கன்னா இவனும் பயந்து கத்துறான். ஓகே. அப்புறம் அந்த சில்ட்ரன்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம்ஸ் கூட? அதான் மெயின் வந்து கிட்ஸ் தான். ஸ்மாலா யாரையாவது பார்த்தாலே வந்து ரொம்ப பயப்படுறான். இப்போ இவனை பார்த்து அந்த கிட்ஸ் பயந்து பின்னாடி போறாங்க அப்படின்னாலே ரொம்ப பயப்படுறான். அவங்க ஓடி வந்து இவனை அப்ரோச் பண்ணா ரொம்ப பயந்து ஆங்ஷியஸ் ஆயிடுறான். ஓகே. ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப ரியாக்ட் பண்றான். ஓகே. இப்போ எவ்வளோ ஏஜ்? 4 இயர். டாமி 4 இயர்ஸ். ஓகே. இது வந்து எங்க இருந்து கொண்டு வந்தீங்க? இது இவன் வந்து ஹைதராபாத்ல இருந்து. ஓகே. கொண்டு வந்து இப்போ நம்ம கொண்டு வந்து 4 இயர் ஆகுது. 4 இயர்ஸ். ஓகே. 37 டேஸ் இருக்கும்போது நான் இவனை எடுத்துட்டேன். ஓகே. அதுக்கப்புறம் வந்து டேங்க ஓகே. வீட்டில் உங்க கூட ஓகே எவ்வளோ டைம் இருந்தாலும் ஓகே தான். அந்த மாதிரி வீட்டில் வேற யாரு கூட ஃப்ரெண்ட்லியா? எல்லாரும் கூட ஃப்ரெண்ட்லி தான்? எல்லாரு கூடயுமே ஃப்ரெண்ட்லி. அம்மா, ஒய்ஃப் கூட, என்னோட பிரதர் இன் லா கூட, அவங்க எல்லாரு கூடயுமே ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி. ஓகே. என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரு கூடயுமே ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி. கிட்ஸ் கூட தான் இப்போ ப்ராப்ளம்ஸ். மெயின் கிட்ஸ், டாக்ஸ், அனிமல் அக்ரெஷன் அண்ட் கிட்ஸ். ஓகே. கவ் அதான் அனிமல்ஸ்ன்னு பார்த்தாலே கொஞ்சம் லைட்டாக பயப்படுறான். ரொம்ப கிட்ட பார்த்தா பயப்படுறான். தூரமாக பார்த்தா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அவங்க கிட்ட இருந்தா அவங்க இவனை அட்டாக் பண்ண வராங்கன்னு இவனே வந்து இவன் அட்வான்ஸா அப்படியே ரொம்ப டிஃபென்ஸ் வைட் அட்டாக் பண்ணலாம். இப்போ என்ன உங்களுக்கு இவனுக்கு எந்த மாதிரி ட்ரைனிங் வேணும்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து இவனோட கான்ஃபிடன்ஸை பில்ட் பண்ணணும். இவன் காமா இருக்கலாம். அந்த மாதிரி எப்படி சொல்றது, டாக்ஸு, அனிமல்ஸு, பேபிஸு இவங்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ட்ரஸ்ட்டை பில்ட் பண்ணி அவங்ககிட்ட சோஷியலைஸ் பண்ணணும் எனக்கு மெயினாக. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வந்து இவனுக்கு ஆஃப்லீஷ் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது. ஏன்னா வந்து எனக்கு நான் நிறைய ட்ரெக் அண்ட் ஹைக் போவேன். அதில் வந்து இவன் கூட இவனை கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்படின்றது தான் எனக்கு ரொம்ப ஆசை. மெயினாக இந்த 2 ட்ரைனிங் தான். ஃபர்ஸ்ட் இந்த 2 ட்ரைனிங் தான் எனக்கு எல்லா இடத்துலையும் கூட்டி போகணும். அந்த எல்லா இடத்துலையும் கூப்பிட்டு போகணும். இவனை கூட கம்பெயினாக இருக்கணும். என் கூட இருந்தால் இன்னும் ஜாலியாக இருக்கும். இவன் வந்து ஒரு பர்சன் கூட ஃப்ரெண்ட்லி ஆகிட்டான்னா ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி. அவங்க மடியிலே படுத்துருவான். அந்தளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்லியான பர்சன். உடனே இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால அந்த ஸ்டார்டிங்கில் அந்த சோஷியலைஸ் ஆகிறதுக்குள்ள ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது. நம்ம அவ்வளோ அளவுக்கு சோஷியலைசேஷன் பண்ணலை. அவர் 1 இயருக்குள்ளேயே சோஷியலைசேஷன் பண்ணினா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்காது. அமெரிக்கன் புள்ளி ரொம்ப அட்டாச்சு ஆகிடும் ஹியூமன்ஸ் கிட்ட. ஒரு பேபி எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் டாக்ஸ். பட் அக்ரெசிவான கொண்ட டிஸ்டன்ஸ் பண்ணினா அந்த டாக் வேறு மாதிரி இருக்கும். அப்போ 1 இயர் 2 இயரில் நம்ம அந்த மாதிரி சோஷியலைசேஷன் பண்ணிடலன்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டம். இப்போ வந்துங்க எவ்வளோ ட்ரைனர்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்கு, அவர்கிட்ட கேட்டிருக்கு எனக்கு தெரியாது. பட் எல்லாருமே 2 இயருக்கு அப்புறம் ப்ராப்ளமாக இருக்கும்,
கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியாது, அந்த மாதிரி தான் சொல்லிடுவேன். பட் நம்ம ட்ரைனிங் மெத்தடில் எனி ஏஜ் எனி பிரீட் நமக்கு ட்ரெயின் பண்ண முடியும். அதுக்காக டாக்கு எனி ட்ரைனிங் கூட, பட் அதுக்காக டாக்கு ட்ரைவ் வேணும், அக்லிட்டி ட்ரைனிங்கான ட்ரைவ் வேணும், ஹெல்த் வேணும். இது ரெண்டுமா தான் வேணும், இல்லைன்னா நோ ப்ராப்ளம். ഇപ്പോൾ 2-3 ഡേയ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചേഞ്ച് പുറന്തിടും. அதுக்கப்புறம் നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിന്യൂ பண்ணணும், இல்லைன்னா ப்ராப்ளம். അപ്പോൾ ഫ്രീயாக ഡോഗ് വരുത് നിങ്ങൾ അവനെ കൂട്ടിയിട്ട് പോയിട്ട് இருக்கணும். இப்போ டாக் அங்கே போய் யாரையும் கடிக்காது, அந்த மாதிரி அளவுக்கு செட் பண்ணி கொடுத்துருங்க. எனக்கு உங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை பார்த்த உடனே தெரிஞ்சு போச்சு. ஓகே, யூஆர் த ரைட் பர்சன் டு ட்ரெயின் டாமின்றது எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. நான் ரொம்ப நாளாக உங்களுக்கு தெரியும்ல, ரொம்ப நாளாக நான் உங்களை மெசேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இன்ஸ்டாகிராமில். எப்படியாவது இவர் வந்து டாமை மீட் பண்ண வச்சிடணும் அப்படின்றதுல நான் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தேன். நம்ம முன்னாடி ட்ரைனிங் சென்டர் எல்லாமே வச்சுட்டு இருந்தோம். ஓகே, அது காமனாக நம்ம ப்ரொஃபைல் போயிட்டே இருக்குது. அதனால தான் மோனோமார்க் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணிடணும். ஓகே ஓகே, டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது பண்ணணும். அதுதான் நான் நினச்சது. நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. அப்போ இந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. அவருக்கு எல்லாமே அக்ரெசிவ் டாக்ஸு அங்கே இங்கே ட்ராவல் பண்ணி நம்ம ட்ரைனிங் சென்டருக்கு வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இப்போ நார்த் இந்தியா அங்கேருந்தொക്കെ வருது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால தான் அவர் நம்ம அங்கே கூப்பிட. அப்போது 5 days 10 daysல எவ்வளோ அக்ரெசிவானால் கூட நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அப்போ இவனுக்கு கூட பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. ஆனால் இந்த மெத்தேடில் ஃபுல் ட்ரைனிங் உங்களுக்கு தான். ஓகே, உங்களை ஒரு ட்ரெயினராக மாற்றிடுவேன், சேஞ்ச் பண்ணி. ஓகே ஓகே, நார்மல் ட்ரைனிங்ஸ் எல்லாம் சீட்டு டவுன் ஸ்டே அந்த மாதிரி ட்ரீட் வச்சுருக்கல. பிஹேவியரிங், ஓகே, உங்களோட டாக்ஸோட பிஹேவியரிங் எல்லாமே பார்த்து அதில் என்ன டிஃபால்ட் இருக்குது, எதனால அந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறது, அதுக்காக நமக்கு என்ன ப்ரிகாஷன் எடுக்க முடியும், இதில் கான்ஃபிடென்ஸ் பில்டு பண்ணதுக்காக என்ன பண்ண முடியும், எல்லாமே நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குவேன். அங்கே இங்கே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன ப்ரிகாஷன் எடுக்கணும், இதில் எல்லாமே கான்ஃபிடென்ஸ் பில்டு பண்ணணும். உங்களுக்கு கூட ட்ரைனிங் கற்றுக் கொடுத்தனா கூட நிறைய ஆள்கள் கேட்டுகிட்டே இருக்கும், ஆன்லைன்லேயே ட்ரைனிங் கொடுக்க முடியுமா சார்? ஆன்லைனில் இந்த மாதிரி டாக்ஸ்க்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தனா அவர் அந்த டாக் எடுத்து வெளியே போக மாட்டார். இப்போ 2-3 days எங்கூட உங்கள் வந்து வெளியில் எல்லாமே வந்துன்னா அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் உங்களுக்கு கூட வந்துடும். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியாச்சு டாக் கூட உங்களுக்கு கூட. அதனால உங்களுக்கு வேற அளவுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும். அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் பில்டப் பண்ணதுக்கு தான் எனக்கு முடியும். அது 2-3 time எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணினா இந்த மாதிரி ஆளுங்க ஜல்தி கிராஸ் பண்ணுவேன் ஈஸிலி. எல்லாமே சிம்பிள் நினைக்கணும். ஆனால் रिस्क मैं ना ऐसा कारण से थोड़ा टेंशन मैं எவ்வளோ டேஸ் அந்த டேஸ் ஃபுல் என்னோட ரிஸ்க். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த ரிஸ்க் ஏற்றிடலாம் நான், அது உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸாக வந்துடும் ஈஸிலி. அதுதான் இந்த ட்ரைனிங் மெத்தட். இதில் டாக்ஸ்க்கு கொஞ்சம் தான் ட்ரைனிங். இந்த டாக்ஸ் எல்லாமே ட்ரெயின்டு டாக்ஸ். சீட்டு டவுன் உங்களோட வீட்டில் எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரியாக பண்ணிகிட்டு இருக்கும். ஆனால் வெளியே அது டிஸ்ட்ராக்ஷன்லேயே பண்ண மாட்டேன். அதுக்கு ரீசன் என்னது, அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டு அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் பில்டு பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாமே நான் ப்ரொவைட் பண்ணுவேன். எந்த மாதிரி பெட் பண்ணணும், எந்த மாதிரி நம்ம டிஸ்டன்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணணும், அந்த மாதிரி டிஸ்ட்ராக்ஷன்லேருந்து எல்லாமே நான் கற்றுட்டு கொடுக்குவேன். நான் இவ்வளோ சொல்கிறது எதுக்காக, அது ஒரு கான்ஃபிடென்ஸு வருதுக்காக. உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்தது ஓகே, என்னோட வேலை ஹாஃப். எனக்கு ஆனஸ்ட்டாக சொல்ல போனால் உங்களை பார்த்த உடனே எனக்கு ஓரளவுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துருச்சு. டாமியை ரெடி பண்ணிடலாம். ஒரு 5 days உங்களை பார்த்தாலே, உங்கள் கூட ட்ரெயின் பண்ணாலே, நீங்கள் சொல்கிறது எல்லாத்தையும் நான் ரெடி பண்ணி அதுக்கப்புறம் உங்களோட கன்சிஸ்டன்ட் நான் ட்ரெயின் பண்ணுறேன். நீங்கள்
எப்படி சொல்கிறது, எனக்கு இப்போவே ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஹோப் வந்திருக்கு. ஓகே, ടോമി வந்து റെഡി ആയിടുവാன்ற ഒരു ഹോപ്പ് വന്നിട്ട് എനിക്ക്. നമ്മുടെ ലൊക്കേഷനിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് റീച്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ടോമിക്ക് ചിൽഡ്രൻസിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അഗ്രഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മൾ മുമ്പ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി. സോ അതേ അവിടെ ഒരു കൊച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ വന്ന ആളുടെ വെട്രിയുടെ ഓണറുടെ കൊച്ചാണിത്. സോ ആ ബേബിനെ കാണുമ്പോൾ ഇവൻ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യും, ടോമി എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല, കാർ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇറങ്ങി. ഹലോ. ഓ സോറി സോറി இல்லை அவ்வளோலாம் கிடையாது. சின்ன பசங்களை பார்த்தா கொஞ்சம் அக்ரெஷன் சொன்னாங்க. ஸோ വിൽ സി ഒരു മൗത്ത് ക്യാപ്പ് കിടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. കൊച്ചുങ്ങളെ കണ്ടാൽ അഗ്രഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ നമ്മൾ. സോ വി വിൽ സി എങ്ങനെ അവൻ റിയാക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം. ലീഷിലാണ് അവനെ പുറത്തിറക്കുന്നത്. ആ ഇതും ട്രെയിനിങ്. വേറെ ഡോഗ്സ് അവരുടെ അകത്തുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ചെയ്ത് പോകാമെന്ന് നോക്കുകയാണ്. ഇപ്പം വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്തുമാതിരി ഡോഗ്സ് അവിടെ സ്മെല്ല് എടുത്തിട്ട് ഇവനോട് ഇവനോട് ടെറിട്ടറി മാർക്കടി ക്യാറ്റാന്ന് തോന്നണം അതിൻ്റെ അടിയിൽ. അത് കാറിന്റെ അടിയിലൊരു ക്യാറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട്. இவனுக்கு கூட ஒர்க் அவுட் பண்றீங்களா நீங்க? இவங்க கூட மசில்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ഓക്കെ. ശരിക്കും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ ഞാൻ വെറുതെ വെച്ചാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടോ അത്. പക്ഷെ അവർ ശരിക്കും അവന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടോമിക്ക്. ഇപ്പൊ അവന് വെളിയെ കൊഞ്ചം നിറയെ ഡോക്ടർ വെളിയെ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് ലീഷ് പുള്ളിങ് ഉണ്ട് ടോമിക്ക്. നല്ല ലീഷ് പുള്ളിങ് ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മൾ ഓഫ് ലീഷിൽ 2-3 ദിവസത്തിൽ തന്നെ അവനെ ഓഫ് ലീഷിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഷുവർലി. പിന്നെ ആനിമൽ അഗ്രഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി. സോ ആനിമൽ അഗ്രഷൻ കൂടെ നമുക്ക് ഇന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അവൻ്റെ അഗ്രഷൻ, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവൻ്റെ ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂസ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നാളെ മുതൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ്സ് ഉണ്ട്. സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ്സ് ഇതിനെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. എന്തായാലും
കൂട്ടം ഡോഗ്സാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നത്. കടിച്ച് കൊതറിയാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ നമ്മളെ. ടോമി ആണെങ്കിൽ ഇതേ സൈഡ് നിന്നിട്ട് യൂറിനൊക്കെ പാസ് ചെയ്ത് அப்பார்ட்மெண்ட் ஃபுல்லாக குழந்தைங்க இருக்காங்க. നമുക്ക് 3 കമാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. നഫ്, ക്യൂട്ട്, പുഷ്. അതായത് വണ്ടി എപ്പടി ഓടുന്നത് அந்த மாதிரி. നഫ്, ക്യൂട്ട്, പുഷ്. நம்ம வந்ததுக்கப்புறம் புஷ் போடணும்னா பிரேக் நம்ம இடத்துல நிற்கும். நஃப் இக்னோர் பண்ணதுக்காக நஃப், ക്യൂട്ട്, പുഷ്. ക്യൂട്ട്, 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 ക്യൂട്ട്. ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് ഏകദേശം അവൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വൈശായിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് അവൻ്റെ എന്തൊക്കെ അഗ്രഷനാണ് ഉള്ളത്, ഫിയർ അഗ്രഷനും കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ ഡോഗ്സിനെ കാണുമ്പോൾ അവന് ഒരുപാട് വാർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മോഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്, ലൈക്ക് അവൻ്റെ ഓണറെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൻ അങ്ങനെ വാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അനിമൽ അഗ്രഷൻ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം. ചിൽഡ്രൻ അഗ്രഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒരു കൊച്ചിനെ കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ അഗ്രഷനൊന്നും കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ അറിയത്തില്ല എന്താണെന്നുള്ളത്. ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൈശാട്ടിന്. സോ അത് വെച്ചിട്ട് നാളെ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഡോഗിനൊന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലംസ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, എത്ര അഗ്രസീവാണ്, എന്തൊക്കെ. ഇപ്പോൾ ലീഷ് പുള്ളിങ് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടറിയാം, നല്ല രീതിക്ക് ലീഷ് പുള്ളിങ് ഉണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു ഡോഗിനെ നമ്മൾ ഓഫ് ലീഷിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും. 2-3 ദിവസത്തിൽ തന്നെ അത് പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇത്. നല്ല ഒബീഡിയൻ്റ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡോഗാണ്. അമേരിക്കൻ ബുള്ളിയാണ് ഇവൻ. പിറ്റ് ബുള്ളി ഇനത്തിലോട്ടല്ല, അമേരിക്കൻ ബുള്ളി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഡോഗാണ് ഇവൻ. സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ഇവൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് 2-3 ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ വീഡിയോ ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. നമ്മൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രസ് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിനുള്ള ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടിപ്സ് നമ്മൾ ഓരോ ട്രെയിനിങ്ങിലും പറയുന്നതാണ്. സോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കനൊക്കെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിടുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എനർജി. நாளைக்கு அது ப்ரூவ் பண்ணி கொடுத்துறேன். அதுக்கப்புறம் கமெண்ட்ஸு என்னென்ன நியூ கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நியூ கமெண்ட்ஸ். ஓகே, அது என்ன பண்ணணும். குட் பாய். இப்போ வரும்போது கரெக்ட் டைமில் அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். குட் பாய், குட். அந்த மாதிரி இன்னைக்கு ஃபினிஷ் பண்ணின்னு அதுக்கு நினைக்கி என்ன பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி நினைக்கிறேன். நாளைக்கு பண்ணிட்டല്ലോ, ஏன்னா நாளைக்கு ஃபினிஷ் பண்ணி. ഷുവർ നമ്മൾ വല്ല മാജിക് ചെയ്താന്ന് വിചാരിക്കും ആളുകൾ കാണുമ്പോൾ. മാജിക് അവൻ്റെ ഓണർ കാറിലോട്ട് കയറി. അവനെ നമ്മൾ വൈശാഖ സാറ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, വൈശാട്ടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആള് കാർ എടുത്തിട്ട് പോവാണ്. അവനെ ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് അവൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ടോമിയുടെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അവന് പോണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട്.
ഇപ്പോഴാണ് ആൾക്ക് മനസ്സിലായത് അതിന്റെ ബോസ് പോവാണെന്ന്. ഓക്കെ ബാഗ് എടുക്കല. ഓക്കെ ബൈ ടോമി. ടോമി நாளைக்கு இங்கே வந்துருக்கா? இங்கே வந்துருக்கா? நீங்கள் என்ன டைம்? ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ അനുപ്പി பாய் சொல்லு. ടോമി ബൈ. Okay. Surrender hoye problem hai. That's other dogs are fighting now. Full power fight. ടോമി മുമ്പെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ട് ഡോഗുകളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രൊവോക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇന്ന് അവൻ്റെ നമ്മുടെ ഓഫ് ലീഷ് ഫൈനൽ ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ ഓണർമാരെ കൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനുകളാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഉങ്ങളെ കൂടി தெரியுமா ഇവനെ അപ്രിഷിയേറ്റ് பண்ணிடு. ഗുഡ് ബോയ്. என் வைஃப் നിങ്ങളുടെ പക്കത്തിൽ വന്നിന് ഗുഡ് അപ്രിഷിയേറ്റ് பண்ணிடு. ஓகே ஓகே குட் பாய். ஆனால் அங்கே நிற்கக்கூடாது. நான் சொல்கிறது இங்கேக்கு வருதுக்காக இனஃப் இக்னோர் கருக்கு சுப் சுப் തള്ളി പോണെന്നാ ഇനഫ്. ഓക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷനുകളൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ 2 സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ വർമ്മ വെട്രിയുടെ ഓണറാണ്. ആളും ഓഫ് ലീഷ് ട്രെയിനിങ്ങും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബിഹേവിങ്ങും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഒപ്പം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനും നമ്മളിവിടെ ഒരു 5 ഡേയ്സിൽ വന്നപ്പോഴാണ്. ഇദ്ദേഹം ഒരു ആക്ടറാണ്. അവൻ്റെ ഈ ഡോഗിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ പറയുന്നത് നമ്മളിതും കൂടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. വളരെ മുമ്പ് തൊട്ട് തന്നെ അവർ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ഒരു 1 ഇയർ ആയിട്ട് തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ. അപ്പോൾ അടുത്തന്നെ ആയ കാരണം കൊണ്ട് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് നമ്മളിതും കൂടി കവർ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ വാക്കിങ്ങിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം വർമ്മ വെട്രിയുടെ ഓണറടക്കം വന്നിട്ട് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ട്രെയിനിങ് എങ്ങനെ ഇവൻ്റെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഡോഗും വർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോഗും ഇന്ത്യ ഡോഗും ഒരു 4 ഇയർ ആയിട്ടുള്ള അഗ്രസീവ് ഡോഗാണ്. ഹ്യൂമൺ അഗ്രഷൻ, എനിമൽ അഗ്രഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അഗ്രഷനുകളും ഉള്ള ഡോഗാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ലീഷിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓഫ് ലീഷിൽ ഇവനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവർ ഉള്ളിൽ ടെൻഷനാവും. ആ ടെൻഷനായിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇവരെ മൈൻഡ് കാമാൻ കൂളാവണ വരെ, ഇവരൊരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നു, ഇവരെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നൊക്കെ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണ വരെ നമ്മൾ അവനെ ഒരു കാം ആൻഡ് ക്വൈറ്റ് ആയിട്ട് നടത്തി അവരടുത്ത് തന്നെ അതിനുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആയോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് അവരെ ഓഫ് ലീഷിലോട്ട് വിടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ബോഡി ലാംഗ്വേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഡോഗായിട്ടുള്ളൊരു ഇത് കിട്ടിയെന്ന്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ പൊസിഷനിൽ നടക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഫ്രണ്ടിലും ഒരാൾ ബാക്കിലും നടന്ന 2 ആളായിട്ടും ഡോഗ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോഗാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിലുള്ള ഒരാളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനോ വൈഫിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവനെ കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്കായിട്ട് ഡോഗ് കൺഫ്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഒരുമിച്ച് നടക്കാനൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി റഷായിട്ടുള്ള നല്ല പബ്ലിക്കിൽ നല്ല ക്രൗഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിലാണ് ഇവനെ ഓഫ് ലീഷിൽ നടത്താൻ പോകുന്നത്. ഇവന് കുട്ടികൾ, ലേഡീസ്, അങ്ങനെയുള്ള എനിമൽസ്, അതൊക്കെയാണ് ഇവന് അഗ്രഷൻ. അവിടെ ലേഡീസും കുട്ടികളും എല്ലാ ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമ്മളൊരു നോർമലായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിൽ കൂടെ നടത്തിയവർക്ക് ആ കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ടുവന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കോൺഫിഡൻസ് അവർക്ക് കാഷ്വലായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഇമോഷനിലോട്ട് അവരെ കൊണ്ടുവരാനാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് ടോക്ക് ചെയ്ത് അവരെ ഇമോഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വാക്കിങ്ങിൽ സിറ്റ്, സ്റ്റേ, ഡൗൺ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കമാൻഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് വയ്ക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്റ്റേ കമാൻഡിലാണ് അവിടെ തൊട്ടുകൊണ്ടിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരില്ല. ആ സ്റ്റേ കമാൻഡാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേ പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനുകളൊക്കെ ഡോഗിൻ്റെ ഓണേഴ്സ്, ഹാൻഡ്ലേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ അധികമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ അവിടെ നിൽക്കണം. പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻസുകൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പേടിച്ച്
നമ്മുടെ ഇമോഷൻ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഡോഗ് ക്വിക്ക് ആക്ഷനായിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെന്തോ ഇമോഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ഓണർക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡോഗിൻ്റെ കണ്ണിൽ ഈ ഡിസ്ട്രാക്ഷനാണ് അതിന് കാരണം എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പരമാവധി ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു സൈഡിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോഗ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഫൈറ്റ് അവിടെ നടന്നില്ല. അപ്പോൾ ഡോഗിൻ്റെ ബിഹേവിയറിങ് നമ്മൾ സോഷ്യലൈസേഷനെ കൂടിയൊക്കെ ഈ 5 ഡേയ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്ര ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഓണേഴ്സിനടക്കം നമ്മൾ തിയറി പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മനസ്സിലാവില്ല. അത് പ്രാക്ടിക്കലി കൂടെ വാക്കിയിപ്പിച്ച് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് വന്നാൽ മാത്രമാണ് അവർക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. പരമാവധി ഡോഗിനെ നോക്കാണ്ട് ഡോഗ് ഏത് സൈഡിലോട്ടാണോ പോകുന്നത്, ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് അധികമായിട്ട് പോകണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈഡ് ചേർന്ന് നമ്മൾ പോകരുത്, നമ്മൾ റൈറ്റിലോട്ട് പോകണം. കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ഇമോഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊരു വാക്കിങ്ങിലൂടെ തന്നെയാണ് നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുള്ളൂ. ഈ ഒരു വാക്കിങ്ങിൻ്റെ രീതി ഇപ്പോൾ ആളുടെ വൈഫിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ അവനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നിൽക്കരുത്, വേഗം മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അവരുടെ അടുത്താണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ അടുത്തോട്ട് വരും. അവരൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേടിച്ച് പിന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി ഡൗട്ട്ഫുള്ളായിട്ട് നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോഗിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്ലോ ആയിട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനുകൾ പല ഡോഗുകൾക്ക് പല രീതിയിലായിരിക്കും. ഒരു റോട്ട് വില്ലറിൻ്റെ ബിഹേവിയറിംഗ് അല്ല പിറ്റ്ബുള്ളിൻ്റെ, അതുപോലെയല്ല ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ, ലാബ്ര ഡോഗ്, ഇൻഡി ബ്രീഡ്സ് എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റാണ് ക്യാരക്ടർ, ഏജ് ഡിഫറെൻ്റാണ്. അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് നോക്കി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത്. അതിൻ്റെ ബിഹേവിയറിങ് വാച്ച് ചെയ്യാൻ വർമ്മ വെട്ടറി നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ആ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അവിടേക്ക് തന്നെയാണ് ഇവനെ 2 ദിവസം കൊണ്ട് വെച്ചത്. പിന്നെ ഇവർ ഈവനിങ് വന്ന് കൊണ്ടുപോകും. അവർക്ക് ഇവനായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അത്രയ്ക്കായ കാരണം കൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ബിഹേവിയറിങ് അവിടെയും ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോർമൽ ബിഹേവിയറിങ് ആൻഡ് ഒബീഡിയൻസ് ആൻഡ് കമാൻഡ്സൊക്കെ അവരെ ആ ഒരു വില്ലയിൽ അവിടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് ആ കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ട് കൂടി നമ്മൾ പുറത്തും വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഔട്ട്സൈഡിലാണെങ്കിൽ ബൈക്ക്, ഓട്ടോ, കാറ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഇവർ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. വേറെയുള്ള ആൾക്കാർക്കും അപകടം പറ്റാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുക, ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്കും ഡോഗിനും ഒരുപോലെ വരും. അതതിൻ്റെ ഓണർമാർക്കും വരും. പിന്നെ ക്யூக் அந்த மாதிரி இதை சொல்லிட்டு ஓகே இது கொஞ்சம் ஸ்பீடு பிடிக்கிட்டு நம்ம நல்ல போல் மூவ்மெண்ட் பண்ணிட்டு ஸ்லோ பண்ணட்டா இப்போ போயிட்டே இருக்கும். ஓகே சிம்பிள்ஸு இமோஷன் உங்களோட எவ்வளோ சூப்பராக இமோஷன் வைக்கோ எவ்வளோ சூப்பராக ஓகே டாக் வந்துடுவோம். நம்ம எக்ஸைட்மெண்ட்மே போய் அந்த மாதிரி போயினா ஓகே டாக் போயிடும். Good boy. Good boy, baby. Good boy. Yeah. So how's Tommy doing now? He's doing much better. It's second day of training and he's responding really well. I was a little anxious yesterday on the first day of training, and after seeing him doing what he did yesterday, I was a little more confident. Me and my wife, we were a little more confident. Today it went super smooth. He was responding to all the recalls and stuff. He was very calm. I'm very happy I brought him here. Thank you so much, Vaishak. Good job. Yeah, thank you.